آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی ساحل پر یہودی اپنا جو مذہبی تہوار ہے ہنوکا وہ منا رہے تھے کہ اچانک وہاں پہ جو دو لوگ ہیں انہوں نے جو گنز ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ فائرنگ شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپروکسیمیٹلی 15 لوگ موقع پر ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ اور در حقیقت یہ جو دونوں باپ بیٹا ہیں یہ انڈین مسلم ہیں۔ گاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جو حملہ ور ہے اس کو نہ صرف دبوچ لیا بلکہ اس سے گن بھی چھین لی۔ اور اب یہ جو احمد الاحمد ہے یہ آسٹریلیا کا قومی ہیرو ہے اور اس کے علاج کے لیے اپروکسیمیٹلی کوئی $1 ملین کا عطیہ آسٹریلیا کے جو مختلف لوگ ہیں شہری ہیں انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ ناظرین میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی ساحل پر یہودی اپنا جو مذہبی تہوار ہے ہنوکا وہ منا رہے تھے کہ اچانک وہاں پہ جو دو لوگ ہیں انہوں نے جو گنز ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ فائرنگ شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپروکسیمیٹلی کوئی 15 لوگ موقع پر ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ جو دو لوگ ہیں یہ دو لوگ پہلے کہا گیا کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ساری کی ساری پلاننگ ہے اور یہ جو خبریں ہیں یہ جھوٹی ہیں اور در حقیقت یہ جو دونوں باپ بیٹا ہیں یہ انڈین مسلم ہیں۔ ناظرین اب یہاں پہ جو ایک سب سے بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اپروکسیمیٹلی کوئی 45 ایئرز اولڈ ایک مسلم ایک ہے احمد الاحمد جو کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں وہ فروٹ بیچتا ہے، پھل فروش ہے۔ اور اس احمد الاحمد نے جب یہ فائرنگ کا واقعہ دیکھا تو یہ ایک گاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جو حملہ ور ہے اس کو نہ صرف دبوچ لیا بلکہ اس سے گن بھی چھین لی۔ اور اب یہ جو احمد الاحمد ہے یہ آسٹریلیا کا قومی ہیرو ہے اور اس کے علاج کے لیے اپروکسیمیٹلی کوئی $1 ملین کا عطیہ آسٹریلیا کے جو مختلف لوگ ہیں شہری ہیں انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ ناظرین یہ انسیڈنٹ ہوا کیسے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ پاکستان کے خلاف جو ایک منظم کمپین کی جاتی ہے دنیا بھر میں، کبھی بھی کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور اگر اس میں مسلمان انوالو ہوں تو پہلی جو نظر اٹھتی ہے یا انگلی اٹھتی ہے وہ پاکستان کے خلاف اٹھتی ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ جو دونوں باپ بیٹا ہیں یہ جو ساجد اکرم یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 52 سالہ ساجد اکرم ہے اور اس کا بیٹا 26 سالہ نوید اکرم۔ جی ہاں ناظرین یہ جو دونوں باپ بیٹا ہیں یہ 1992 سے آسٹریلیا میں یہ جو ساجد اکرم ہے یہ وہاں پہ مقیم ہے اور اچنبے کی بات جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساجد اکرم ہے یہ انڈین مسلم ہے اور انڈیا سے اس نے جو سٹڈی ویزا تھا یہ 1992 میں یہ آسٹریلیا گیا، پھر وہاں پہ اس نے ایک اطالوی خاتون کے ساتھ شادی کی، پھر ان کا یہ جو 26 سالہ بیٹا ہے نوید اکرم یہ پیدا ہوا اور یہ جو باپ بیٹا ہیں یہ دونوں بھارتی ہیں۔ اب جو ہی یہ اٹیک ہوا یہ جو بونڈائی واقعہ ہوا تو سب سے پہلے بھارت نے اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے اس کو آغاز کر دیا اور سوشل میڈیا پہ نوید اکرم نامی ایک نوجوان کی تصویر انہوں نے دکھا کر کہا کہ دیکھیں جی یہ پاکستانی ہے جو حملے میں ملوث ہے۔ لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ جو نوید اکرم جس کی تصویر یہ دکھا رہے تھے وہ واقعی ایک پاکستانی تھا لیکن اس کا اس حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب ناظرین جب حقیقت کھل گئی ہے تو وہ جو 52 سالہ ساجد اکرم ہے جس نے حملہ کیا وہ تو ایٹ دا سپوٹ موقع پہ ہی اس کی ہلاکت ہو گئی اور اس کا جو 26 سالہ بیٹا ہے نوید اکرم وہ اس وقت وہاں پہ سڈنی میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ اور ان دونوں باپ بیٹا نے جو مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ آسٹریلین ایجنسیز کے سامنے رکھ دی ہیں اور یہ اب کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ جو دونوں کے دونوں ہیں یہ بھارتی نیاد آسٹریلوی ہیں۔ ناظرین کسی بھی جو دہشت گرد ہے وہ کسی بھی ملک سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو وہ انسان نہیں ہوتا، اس کا نہ ہی کسی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہی کسی ملک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کسی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ دہشت گردی ایکسٹریمزم یہ عموماً جو ہے یہ اپنا ہی ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک گروپ ہے۔ تو ناظرین یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو دہشت گردی آسٹریلیا میں یہ جو نوید اکرم ہے انہوں نے ایک جہادی تنظیم ہے وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنی کوئی ان کے ریلیشنز تھے اور یہ جو ریلیشنز ہیں انہوں نے ان کے ساتھ وعدہ وفا اور عہد کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ داعش کے ساتھ بھی یہ جو نوید اکرم ہے اس کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو آسٹریلین ایجنسیز ہیں وہ نوید اکرم یہ جو 26 سالہ نوجوان ہے اس سے مختلف اوقات میں
तफ्तीश भी करता रहा, इससे पूछगछ भी करता रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलवी जो एजेंसीज़ हैं वो इस नतीजा पर पहुंची कि इसका जो ताल्लुक़ दाइश के साथ और जो दूसरी जहादी तंजीमें हैं उनके साथ इसका जो ताल्लुक़ है वो कोई शिद्दत पसंदी नहीं है, और ना ही कोई इस तरह के खदशात हैं कि इसको अपनी गिरफ्तारी में रखा जाए या गिरफ्त में रखा जाए। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में गन्स का लाइसेंस लेना ये कोई मुश्किल बात नहीं है, और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2,65,000 अफराद ऑस्ट्रेलवी शहरी ऐसे हैं जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 10.5 लाख गन्स, जी हाँ नाज़रीन, अपनी ज़ाती गन्स जो हैं वो मौजूद हैं। और दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिस एक ही बंदे के पास अप्रोक्सीमेटली कोई 250 के करीब गन्स हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलवी है। और इस तरह से ये जो दोनों बाप बेटा साजिद अकरम और नवीद अकरम है, ये जो साजिद अकरम है इसने भी ये चूँकि वो जो गन्स हैं शिकार के लिए उसका इसने लाइसेंस ले रखा है, और इसके पास अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 गन्स हैं जो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अब नाज़रीन, हुआ क्या कि इतवार की शाम जो यहूदी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ये जो साहिल है बोंडाई, वहाँ पे उन्होंने हनुका, उनका एक त्यौहार है, रोशनियों का त्यौहार उसको कहा जाता है, उसको मनाने के लिए वो इकट्ठे हुए। और ये जो ऑलरेडी ये साजिद अकरम और नवीद अकरम हैं ये प्लानिंग कर रहे थे और इन्होंने वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अब नाज़रीन, अब मज़े की और इसमें जो अहम और ख़ास बात है वो ये है कि आप इमेजिन करें कि एक ऐसा निहत्था शख्स जिसको पता है कि ये मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन उसने फिर भी अपनी जान से हज़ारों ऑस्ट्रेलवी जो शहरी हैं उनकी जान बचाने को उसने मलहूज़े खातिर रखा। और जो एंथनी अल्बानीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलवी प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली उनकी अहमद अल अहमद से मुलाकात हुई और अहमद अल अहमद का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ये नेशनल हीरो है, इसने कई लोगों की जान बचाई है। तो नाज़रीन, दहशतगर्दी कहीं से भी हो, किसी के ख़िलाफ़ भी हो, ये ख़तरनाक है, नहीं होनी चाहिए। इंसानियत जो है वो एक बहुत बड़ा मज़हब है, और इंसानियत, प्यार, मोहब्बत की ज़ुबान जो है वो ज़्यादा परवेल करनी चाहिए। अच्छा, मैं अब आपको ये बता रहा था, फैक्ट्स बता रहा था। अब ये जो दोनों बाप बेटा हैं इन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़र भी किए हैं। अब ऑस्ट्रेलवी जो एजेंसीज़ हैं वो इनके मुख्तलिफ़ जो मजहबी तंजीमें हैं वहाँ पे जो इसके अलावा वहाँ पे जो जंगी जुनून रखने वाली जो तंजीमें हैं, जिहादी तंजीमें हैं, उनके साथ इनके रिलेशंस की अब छानबीन कर रही हैं। और अब तक जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं, जो मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो लोग हैं ये किसी मजहबी, और इनकी जो गाड़ी है उससे वो जो मजहबी तंजीम है उसके कुछ वहाँ पे झंडे भी मिले हैं, इसके अलावा बारूद भी मिला है इनकी गाड़ी से, और प्लान इनका बहुत बड़ा था। अगर इनको कंट्रोल ना किया जाता, अहमद अल अहमद अगर मौके पे अपनी जान को ख़तरे में डाल के सामने ना आते, तो जो ये जो नुकसान है, जो लॉस है, ये बहुत बढ़ सकता था। जो भी इंफॉर्मेशंस के मुताबिक एक मासूम बच्ची है 10 साल, उसकी डेथ हुई। इसके अलावा एक जो 45 ईयर्स एक ओल्ड पादरी हैं उसकी भी डेथ हुई इसमें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको खौफ में मुब्तला करती हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से ये जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला, सिडनी के बोंडाई साहिल पे ये जो होने वाला वाक़या है, इसने एक मरतबा दोबारा फिर ऑस्ट्रेलिया को हिला के रख दिया। और ऑस्ट्रेलियन जो वज़ीर आज़म हैं एंथनी अल्बानीज़, वो ये कहते हैं कि अब हमने ये जो फ्री लाइसेंस ऑफ वेपन जो जारी करने का सिलसिला है, इसके ऊपर हम चेक एंड बैलेंस करेंगे और हम देखेंगे कि किन लोगों के पास किस तरह के कौन कौन से लाइसेंस हैं, ताकि उनका चेक एंड बैलेंस जो है उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन, 1995 में एक मरतबा इस तरह का ऑस्ट्रेलिया में वाक़या पेश आया था, जब फ्री गन्स के साथ जो शिदत पसंदी है उसका वाक़या हुआ था। और अब उसके बाद 2025 में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हालांकि मैंने आपको बताया भी कि 2.5 लाख से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने ज़ाती वेपन्स हैं। ये तो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं, इसके अलावा भी कई लोगों के पास वेपन्स हैं, लेकिन इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पे जो बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी है वो बड़ी पाई जाती है, लोगों को आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, लोगों को नज़रियाती आज़ादी है, लोगों को जो आज़ादी इजहार राय है वो उनमें पाया जाता है। और इस तरह से ये एक अफसोसनाक वाक़या था, और इसमें जो मुलव्विस लोग हैं मैंने आपको डिटेल्स बता दी। अहमद अल अहमद जो कि हीरो हैं इस पूरे के पूरे वाक़या के, उनके हाथ पे एक लगी है, एक फायर लगा है, और एक उनके बाजू पे लगा है, और अभी तक वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और उनकी जो वहाँ पे सर्जरी है वो कामयाब हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक पॉजिटिव फेस है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के इंसानों को, तमाम दुनिया के ममालिक को और तमाम दुनिया के लोगों को
کسی بھی اس طرح کا جو واقعہ ہے شدت پسندی کا، اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔